السلام علیکم، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پاک نیوز ایچ ڈی چینل۔ میں ہوں فرح فیضان۔ اپنے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ نوجوان کی عادت بھرپور شخصیت کے مالک الپاکستان ٹوائز ایسوسی ایشن پاکستان کے نائب صدر نشتر روڈ انجمن تاجران کے قائم مقام صدر ایم عامر فاروقی سعید نجم سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے آئیے سنتے اور دیکھتے ہیں۔ اس وقت ہم سکھر کے معروف بزنس مین عامر فاروقی صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا بولنے کا۔ بات یہ ہے کہ جو نئی حکومت کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، ہم جو بھی حکومت آتی ہے ہم پورا امید تو ہوتے ہیں کہ یہ ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اچھے سے اچھے جو ہے نا یہ اقدامات کریں گے۔ بہرحال مہنگائی کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کم نہیں ہوگی چاہے کوئی بھی حکومت آ جائے۔ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ کوئی ایسا حکمران بھیج کہ جو پاکستان کے جو عوام اس وقت مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، اسپیشل مڈل کلاس طبقہ بہت پریشان ہے، تو کوئی ایسا حکمران بھیج کہ جو یہ مہنگائی کی اس چکی سے یہ لوگ نکل سکیں، اپنا گزر بسر کر سکیں۔ آنے والی حکومت سے ہم پر امید ہیں، ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ ان غربا کے لیے، مڈل کلاس طبقے کے لیے کوئی اچھے پیکیجز لے کر آئیں جس سے یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے وہ ختم ہو سکے۔ باقی جو ٹیکسز کے حوالے سے ایف بی آر نے جو ایک اسکیم تاجر دوست کے نام سے نکالی کہ جو ہمارے فائلر جو ہیں ان کو تو بینیفٹ دینا چاہیے، لیکن جو نان فائلر ہیں جو لاکھوں کا کاروبار بھی کر رہے ہیں اور جگہیں بھی خرید و فروخت کرتے ہیں لیکن وہ فائلر نہیں ہے، اور ایف بی آر کو چاہیے کہ پہلے ان کے اوپر مکمل ان کو چیک کرے، چیک اینڈ بیلنس۔ تو اب جو انہوں نے اسکیم نکالی 1200 ان کو آنا چاہیے اس اسکیم میں، اور ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو فائلر نہیں ہیں ان کو فائلر بننا چاہیے تاکہ اس سے ملک کی ایک معیشت بہتر ہو، زیادہ فائلر بنے، ہم ٹیکس پے کریں۔ آلریڈی ہم لوگ ٹیکس پے کر رہے ہیں، اس کے پے کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ملک کے اندر زر مبادلہ بھی آتا ہے اور اچھا ٹیکس ریونیو ملتا ہے، جس سے جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ مہنگائی سے عوام کو نکالا جائے۔ اچھا، جو آپ ٹوائز ایسوسی ایشن کے عہدیدار بھی ہیں، اس کے متعلق ہی بتائیں ہمیں۔ دیکھیں، میں اس وقت آل پاکستان ٹوائز ایسوسی ایشن کا نائب صدر ہوں، اور میں ہمارے جو فاؤنڈر چیئرمین ہیں شہزاد صاحب، ان کی مہربانی، ہمارے جو چیئرمین ہیں وہ کراچی سے ہیں، اور ہمارے جو سینئر وائس چیئرمین وہ لاہور سے ہیں، اور میں سکھر سے مجھے موقع دیا کہ میں وائس چیئرمین کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں۔ جو یہ ہماری ایسوسی ایشن ہے یہ لائک چیمبرز کی طرح رجسٹرڈ ہوتی ہے ڈی جی پی کیو کے پاس، تو جو چیمبرز ہوتے ہیں اس میں صدر ہوتے ہیں، جو ایسوسی ایشنز ہوتی ہیں اس کے اندر ان کو چیئرمین کہا جاتا ہے، لیکن وہ ایک صدر کی طرح ان کا عہدہ ہوتا ہے۔ تو حکومت وقت سے کہ جیسے چائنا کے اندر شروع کے اندر مینول طریقے سے چھوٹے چھوٹے ٹوائز بنتے تھے، حکومت نے ان کو پروموٹ کیا، تو آج دنیا کے اندر چائنا چھایا ہوا ہے ٹوائز کے حوالے سے، پوری دنیا میں وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے، اور ہم لوگ بھی وہیں سے امپورٹ کر کر ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ تو اب ہم پاکستان کے اندر 70% 80% ہم پاکستان میں ہی یہ ٹوائز مینوفیکچر کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں۔ تو اگر حکومت پاکستان ہمیں پروموٹ کرے، ہمیں سہولیات فراہم کرے، ہمیں انڈسٹری لگانے کے لیے ہمیں پلاٹس دے، ایریا دے، ہمیں جو ہے نا ہمیں باہر دنیا کے اندر جو پروگرامز ہوتے ہیں ادھر ہمیں انٹروڈیوس کروائے، تو آپ یقین کیجئے ہم بھی اس پوزیشن کے اندر ہیں کہ ہم یہ ٹوائز پاکستان سے باہر ایکسپورٹ کر سکیں گے، اور بہت ڈالرز کی صورت میں زر مبادلہ ہمارے پاکستان کو آئے گا۔ بڑی اچھی بات ٹوائز کی، اور آپ کے مسائل کیا ہیں؟ بیسیکلی مسائل کیا ہیں آپ کے؟ دیکھیں، سندھ میں آپ چاہے سندھ کے جو بھی شہر ہیں وہاں تمام شہروں کے اندر ہول سیل کی مارکیٹس ہیں اور ریٹیل کی بھی ہیں، کراچی بھی آپ دیکھیں خوب ہے۔ اور دیکھیں، ٹوائز ایک ایسی فیلڈ ہے کہ ہمارا جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ریٹل چاہیے، جھنجھنا چاہیے کھیلنے کے لیے۔ ماں باپ چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو وہ بچوں کو دیتے ہیں،
छठी में भी देते हैं। आप फीडर देखें ना, बच्चे का फीडर होता है वो भी टॉय की फील्ड में से ही आता है। फीडर सूथर है वो भी टॉयज की फील्ड में से आता है। रेटल्स भी सारे आइटम्स हैं और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए तो ये एक इंडस्ट्री भी परवान चढ़ सकती है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, जो चैम्बर है सक्खर चैम्बर भी कुछ सिलसिले में कुछ कर रही है? देखें, मैं सक्खर चैम्बर के अंदर भी वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूँ और सक्खर चैम्बर में जो उस वक्त में वाइस चेयरमैन आल टॉयज का नहीं था, लेकिन सक्खर चैम्बर में जब भी हमने बात की है, सक्खर चैम्बर ने ताजरों के मफाद के लिए हर प्लेटफार्म पर आवाज़ बुलंद की है। चाहे वो सक्खर के अंदर ड्राई पोर्ट लाने के हवाले से हो, चाहे सक्खर के अंदर जो है ना ताजरों के छोटे बड़े ताजरों के कोई मसाइल्स हों, लेकिन हमेशा सक्खर चैम्बर ने कोई ये नहीं देखा कि बड़ा ताजिर है, इंडस्ट्रियल है, छोटा ताजिर है। उसकी नज़र में सारे ताजिर बराबर हैं। ताजरों के मफाद के लिए हमेशा आने वाले सदर ने भरपूर कोशिश की है कि उनके मसाइल हल हो सकें। बिलाल वकार खान साहब समझते हैं कि वो कुछ बेहतर कर रहे हैं? हाँ जी, बिलाल के लिए मैं कहूँगा कि तो सिंध के नायब सदर भी बनते हैं। उनके वालिद साहब और ये जो सक्खर चैम्बर है मुनव्वर खान साहब का लगाया हुआ पौधा है। उसके बाद उनके वालिद साहब थे, उनके दाया थे, उन्होंने यहाँ खिदमत अंजाम दी है। अब बिलाल साहब आए, इनसे हम बहुत उम्मीद थे कि ये आए और हम चाहते थे कि ये सक्खर में आके सदारत संभालें। तो माशाल्लाह इन्होंने बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ की और सक्खर चैम्बर की सदारत संभाली। सक्खर के तमाम ताजरों को एक प्लेटफार्म पर लेकर चले, कोई फ़र्क नहीं रखा। आज उसी की वजह से आप देखें ना कि पाकिस्तान लेवल पर फेडरेशन के अंदर भी इलेक्शन के ज़रिए इनको सुर्ख हुए और वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट का पौधा मिला। और हम सब शुरू उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो ये सिंध लेवल पर भी कोशिश करते थे, अब वफाक लेवल पर भी ताजरों के मफादात में, ताजरों की जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ताजरों की जो भी मसाइल हैं, उसको बेहतर तरीके से फेडरेशन में रहकर उजागर कर सकेंगे। अच्छा, जो चाहेंगे अभी नए एसपी साहब आबिद बलोच साहब आए, तो उनसे क्या तवक्कुआत हैं आपको? देखें, लाइन आर्डर के हवाले से अभी आप जो मार्केट में आए यहाँ पर कितना रश होता था, मगर जो लाइन आर्डर का मसला है उसके मसले की वजह से आप देखें इंटीरियर का कोई भी कस्टमर यहाँ नहीं आ रहा। होलसेल मार्केट बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, यहाँ पर कोई ऐसा रुझान नहीं है और कारोबार इस वक्त बिल्कुल बैठ चुका है। जो आने वाले हमारे एसएसपी हैं आबिद बलोच साहब, हम इनसे उम्मीद है, हम समझते हैं कि ये माहौल को बेहतर कर सकेंगे, लेकिन इनके साथ दूसरे भी मिलकर ताउन करें तो इंशाल्लाह टीम वर्क के साथ हो सकता है। लेकिन देखें, अभी भी इन्होंने कोशिशें तो की हैं, लेकिन जो बाहर से दूसरे इलाकों से जो लोग नहीं आ सक रहे, जिसमें आप घोटकी देख रहे हैं, शिकारपुर देख रहे हैं, अंदरूनी सिंध से लोग आते थे तो कारोबार परवान चढ़ता था, मगर खुलकर कोई कारोबार नहीं कर सकता है, ना आ सक रहे हैं कस्टमर। बिल्कुल यहाँ पे माहौल डाउन है, ईद वाला माहौल नहीं है। ईद वाला माहौल, तो उम्मीद है कुछ बेहतर हो जाएगा। देखें, उम्मीद पर दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद पर कायम हैं, बैठे हुए। अल्लाह पाक ने वादा किया है कि उसने रिस्क देना है, वो हमें रिस्क दे रहा है। लेकिन अगर माहौल साजगार होता तो इंशाअल्लाह इससे बढ़कर कारोबार होता, मगर बस बैठे हुए। उम्मीद है कि ये आने वाले एसएसपी और जो डीआईजी साहब हैं, ये लोग तो थोड़ा सा इस इशू पर थोड़ी नज़रसानी करें और देखें, और ये जो माहौल ख़राब हो रहा है, जो लोग नहीं आ रहे, तो इसके लिए कुछ पहले हो रहे थे, फिर वो पोस्टपोन हो गए थे। देखें, मैं नश्ता रोड में की हैसियत से 2 मरतबा यहाँ का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। उसके बाद फिर टाइम पूरा होता हम इलेक्शन की तरफ मूव कर चुके थे, तो उसके बाद इलेक्शन का पूरा माहौल गर्म हुआ। हम कवरेज करने आए थे, पूरा माहौल गर्म हुआ, आने वाली दूसरी पार्टी भी सामने आई। तो उसमें मैं ये कहूँगा कि जो ADC 1 थे, उन्होंने बहुत गलत इकदाम उठाया। हमें एक इलेक्शन से एक दिन पहले, अगले दिन पोलिंग थी, एक दिन पहले 4:30 बजे हमारे इलेक्शन कमीशनर को लेटर मिलता है कि जी सिक्योरिटी रीज़न की वजह से आप इलेक्शन पोस्टपोन करें। मुझे ये बताएं कि क्या सिक्योरिटी रीज़न थी, क्या हमने क्या इनसे कोई पुलिस मांगी थी, हमने क्या इनसे कुछ कहा था कि हमारे यहाँ क्या माहौल ख़राब है? यार, हम लोग ताजिर हैं,
200-250 मेंबरान के अंदर वोटिंग थी। हम लोग आपस में ही मिलकर कर लेते, हम कोई वो आपस में लड़ने वाले लोग नहीं थे, ना तो हमारी कोई बयानबाजी ऐसी चल रही थी। तो इसको इन्होंने इस तरह बनाकर उन्होंने जो हमें ये लेटर भेजा हमारे इलेक्शन कमिश्नर को, उसकी वजह से देखें इलेक्शन पोस्टपोन हुआ है। फिर उसका नतीजा ये हुआ कि हमारा एक बाजार अलग हो गया हमसे, हमारा बाजू टूट गया सिर्फ ADC 1 के इकदाम की वजह से। तो अब क्या हो रहा है? तो बहरहाल फिर उसके बाद सारे बैठे, एक सेटअप बनाकर निकला, उन्होंने मुझे दोबारा सदर बना दिया। मैं दोबारा इलेक्शन करवाऊंगा, मैं कराऊंगा बाकायदा इलेक्शन, और इलेक्शन का माहौल होना चाहिए, हम वो पूरी उम्मीदें